اردو ریڈیو قطر چیریٹی کے تعاون سے پیش کرتا ہے ماہ رمضان کا اسپیشل پروگرام۔ اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو اس مصیبت کو ٹال دے، اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو پھیرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 107۔ اللہ سے قربت کے لیے خاص ہے رمضان، ہر صاحب ایمان کی میراث ہے رمضان۔ رمضان کوئز ترتیب و پیشکش سف رحمان۔ رمضان کوئز، رمضان کوئز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام رمضان کوئز کے 27ویں حلقے کے ساتھ ہم دو ساتھی ڈاکٹر فوزیہ شفیق اور سیف الرحمان حاضر خدمت ہیں۔ آج کے پروگرام کا ایک بڑا حصہ پریس کانفرنس نے لے لیا، اس لیے ہم سوالات کی تعداد کو کم کرتے ہوئے کوشش کریں گے کہ مختصر معلومات آپ سامعین کی خدمت میں پیش کی جا سکیں، اور اس کے بعد پھر ان معلومات کو ان کا اعادہ کرتے ہوئے ٹیلی فون کال وصول کی جا سکے۔ سامعین، کل کے حلقے میں کچھ موضوعات بہت ضروری اور بہت اہمیت کے حامل تھے، لیکن ان پر گفتگو نہیں ہو سکی۔ اس سے پہلے تو ہم کئی موضوعات چھوڑتے چلے گئے، جیسے ہی وقت کی اجازت نہ ملی تو پھر ہم نے ان موضوعات کو بھی چھوڑ دیا۔ لیکن کل کے حلقے میں کچھ 2-3 ایسے موضوعات تھے کہ ان پر گفتگو ہونی چاہیے تھی، تو آج کے حلقے میں ہم انہیں بھی شامل کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر 2-3 سوال اگر ہو سکا تو پھر 27ویں پارے میں سے لے لیں گے۔ اور سب سے پہلے دعا۔ آج کی دعا جو ہے وہ کافی طویل ہے، اس لیے ہمیں سے بھی سوچا یہی تھا کہ ہم اس کا ایک چھوٹا سا پارٹ آج کے پروگرام میں شامل کریں گے۔ یہ دعا ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ صحابی ہیں جو اس کے راوی، اس دعا کو بتانے والے، وہ بتاتے ہیں، ان کا نام ہے ابو امامہ۔ وہ بتاتے ہیں ابو امامہ الباہلی، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ بیٹھا ہوا اللہ کا ذکر کر رہا تھا، میرے ہونٹ ہلتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیے، تو کہتے ہیں ابو امامہ کیا پڑھ رہے ہو، تمہارے ہونٹ ہل رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں بہترین ذکر نہ بتا دوں، وہ ذکر کہ اگر تم دن رات مسلسل بھی ذکر کرتے رہو تو اس کا اجر اس سے زیادہ ہو؟ تو میں نے کہا ضرور یا صلی اللہ، ضرور بتائیے۔ تو پھر انہوں نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ ذکر بتایا۔ یہ جو دعا ہے اس کے حوالے سے اس میں کچھ ضعیف روایتیں بھی ہیں اور صحیح روایتیں بھی ہیں، تو ہم نے صحیح روایت کو لیا ہے، جسے روایت کیا ہے احمد بن حنبل نے۔ اس کے علاوہ اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ صحیح، البانی صاحب نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور احمد کے علاوہ نسائی، ابن خزیمہ، ابن حبان، اور انہوں نے کہا کہ یہ شیخین یعنی بخاری مسلم کی شرطوں پر یہ حدیث صحیح ہے، یہ روایت صحیح ہے۔ آتے ہیں فی نفسہ ہی دعا کی طرف۔ تو دعا کی کلمات، ویسے تو اگر پوری دعا پڑھی جائے تو پھر اس میں بھی وقت لگ جائے گا، لیکن ہم اس کا بھی صرف شروع کا حصہ جو آج کے حلقے میں ہم سننا چاہیں گے، یا آج کے حلقے میں چاہیں گے کہ اسے یاد کر لیا جائے، بس صرف اتنا ہی رکھ لیتے ہیں، اور وہ ہے سبحان اللہ عدد ما خلق، سبحان اللہ ملء ما خلق، سبحان اللہ عدد ما فی الارض والسماء، اور سبحان اللہ ملء ما فی الارض والسماء۔ اب سے آپ نے غور کیا ہوگا کہ 2 الفاظ کی تکرار ہو رہی ہے، صرف اس کے ساتھ ایک لفظ تبدیل ہوتا ہے، اور وہ ہے عدد اور ملء، میم لام حمزہ۔ تو سبحان اللہ عدد ما خلق، یہ ایک جملہ ہے، اس میں آپ نے غور کیا کہ عدد کا لفظ ہے، سبحان اللہ عدد ما خلق، اللہ کی اتنی تعریف کیے جتنی اس نے تخلیق کی ہیں چیزیں، ان کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ کی پاکی یا پاکیزگی، سبحان یعنی اس کی پاکی، اور سبحان اللہ ملء ما خلق، جتنی اس نے مخلوقات پیدا کی ہیں، ان مخلوقات کی، ان کو بھرنے کے برابر اللہ کی پاکیزگی بیان کی، یا اس کی پاکی بیان کی گئی۔ پھر سبحان اللہ عدد ما فی الارض والسماء، کہ زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ ہے ان کی تعداد کے برابر
अल्लाह ताला की तस्बीह या सुबहान और पाकी, और फिर सुबहान अल्लाह मिल मा फिल अर्दि वस्समा के ज़मीन और आसमान के दरमियान जो कुछ है उनको भरने के बराबर अल्लाह ताला की तस्बीह और अल्लाह ताला की पाकी बयान करता हूँ। तो सुबहान अल्लाह अदद मा खलक, सुबहान अल्लाह मिल मा खलक, सुबहान अल्लाह अदद मा खलक फिल अर्दि वस्समा और सुबहान अल्लाह मिल मा फिल अर्दि वस्समा। ये आज के हिस्सा है, आज हम इतना याद कर लेते हैं, अगला हिस्सा फिर कल के हल्के में ले आएंगे। और जिक्र के हवाले से सामीन, अल्लाह ताला के जिक्र से क्या मुराद है, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, ये जरा जहन में रहना चाहिए। जिक्र चंद एक महदूद चीज़ें नहीं हैं, बल्कि जिक्र हर उस शय को कहा जाएगा जिसमें अल्लाह ताला की हम्द और उसकी सना और उसकी तारीफ बयान की जाए। अलहम्द हो, तस्बीह हो, ला इलाहा इल्लल्लाह है, अल्लाह अकबर है, दुआ है, दुआ भी जिक्र होता है। और अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना, आजिज़ी से रोते हुए उससे दुआएं करना, ये भी जिक्र है। इसी तरह तिलावत कलाम पाक या कुरान पाक की तिलावत, ये भी जिक्र कहलाता है। तो ये सारे उमूर जिक्र में शुमार होते हैं, और जिक्र ही के सिलसिले में आज की बेहतरीन दुआ या उस दुआ का एक हिस्सा पेश किया गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमामा अल-बाहिली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये जिक्र बताने से पहले ये क्यों पूछा था कि मैं तुम्हें ये ना बताऊं कि जो जिसका अजर इतना ज्यादा है? सवाल करने की जरूरत क्या थी? इसकी जरूरत ये थी सामीन कि ताकि उनके दिल में मोहब्बत और ख्वाहिश पैदा हो। एक तो ये कि अल्लाह के रसूल की अपने सहाबा से मोहब्बत जाहिर हो रही है, और दूसरा ये कि जिससे सवाल पूछा जा रहा है उसके दिल में भी ये शौक पैदा हो कि हाँ मुझे भी पता चलना चाहिए कि वो क्या जिक्र है जिसका अजर इतना ज्यादा है कि वो दिन और रात मुसलसल जिक्र करने के मुकाबले में भी वो उसका अजर ज्यादा है। तो ये शौक पैदा करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि क्या मैं तुम्हें ये न बता दूं एक ऐसा जिक्र? और उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह जरूर बताइए। फिर आपने वो जिक्र बता दिया। कल के हल्के में सामीन हम जब सूरह अल-हुजरात का मुताला कर रहे थे तो सूरह अल-हुजरात में एक आयत आई जिसमें फरमाया गया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुन बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहु अला मा फअलतुम नादिमीन। के ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अगर तुम्हारे पास कोई नाफरमान शख्स कोई खबर लेके आए तो उसके बारे में तहकीक कर लिया करो। तहकीक किए बगैर उस पर यकीन करना और उसको आगे फैलाना ये तुम्हारे लिए जायज नहीं है। उस पर तहकीक करके कहीं ऐसा ना हो कि नादानी की बिना पर तुम अपने ही किसी कौम के लोगों को और अपने ही साथियों को तुम कोई नुकसान पहुंचा सको या पहुंचा बैठो, और फिर बाद में उस पर नदामत का इजहार करते हो कि हम क्या कर बैठे। कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेके आता तो फासिक के बारे में आप यकीनन, क्योंकि ये लफ्ज़ हमने बिल्कुल पहले हल्के में भी इस पे बात की थी, और फासिक कहते हैं अल्लाह ताला के नाफरमान को। नाफरमानी करने वाला फर्द फासिक कहलाता है, और नाफरमानी की फिर कई शक्लें हैं, और हर शक्ल में वो फिर अल्लाह ताला की तरफ से उस पर फासिक का ही लेबल लगाया गया है। फिर इसी सूरह अल-हुजरात में बल्कि उससे पहले हमने ये जिक्र किया था, ये सवाल कल शामिल हुआ भी था, लेकिन उस सवाल के जवाब में हमने 3 अहादीस पेश की थी। तो हम चाहते हैं कि उन अहादीस के जरिए उनमें से किसी एक हदीस के जरिए ये उसके सबूत के तौर पर पेश किया जाए कि मुसलमान आखिर मुसलमान का भाई है। ये अल्लाह के रसूल ने किन किन अहादीस में बयान फरमाया है। किसी एक हदीस का जिक्र हम चाहेंगे कि हमारे ज़हनों में ताज़ा हो जाए, ताकि हम जो अपने भाइयों के हमदर्दी और भाइयों को किसी भी मुसलमान दुनिया के किसी भी खित्ते में रहने वाला मुसलमान भाई हो तो हम उसको कहते हैं कि वो हमारा भाई है, तो उसके भाई उसकी बिरादरी का जो हमारा जज्बा है वो मजीद मुस्तहकम हो, और हम ऐसे ही मुरव्वतन नहीं भाई कह रहे हों, बल्कि हम जिसको जो मुसलमान है तो फिर उसको हम दिल से भाई कहें
اور دل سے بھائی سمجھیں بھی, اور اس کی مدد کا جو کچھ اس کی مدد کے لیے کر سکتے ہوں وہ بھی کریں. اور خاص طور پہ آج کل تو ہمارے بھائی جو فلسطین میں ہیں, جس طرح ان کو پریشانیاں لاحق ہیں دشمن اسرائیل کی طرف سے, اسرائیلی فوجوں کی طرف سے, اور ایک رات میں 200 افراد زخمی کیے جا رہے ہیں, اور وہ بھی مسجد اقصی میں, اور مسجد اقصی پر وہ اپنے ناپاک جوتوں کے ساتھ اور ناپاک جسموں کے ساتھ یہ یہودی فوجی اور اس کے پولیس والے وہاں حملہ کر رہے ہیں اور چڑھائی کر رہے ہیں اور مسجد کی بے حرمتی کر رہے ہیں. تو ان بھائیوں کے لیے بھی ہمارے دل میں ایک درد ہونا چاہیے, اور ہمیں انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ ہماری دعاؤں کے مستحق ہیں. اور دعاؤں کا سلسلہ اپنے ان تمام بھائیوں کے لیے, مسلمان بھائیوں کے لیے دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو, پریشان ہوں اور پریشان ہیں, یقیناً پریشان ہیں, ان سب پریشانیوں کو, ان سب مسلمانوں کو اپنا بھائی سمجھتے ہوئے کہ اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ ہمارے بھائی ہیں, تو پھر ان کو بھائیوں کی طرح ان کے ساتھ ڈیل کیا جائے, اور بھائی سمجھ کے, وہ چاہے کوئی فرد کسی اور خیال کا حامی ہو, کچھ اور سوچتا رہا ہو, لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے ہمیں جو ہمارا بھائی چارہ ہے اور بھائی ہونے کا جو تعلق اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے اور اللہ کے رسول نے قائم کیا ہے, اس کو ہمیں زیادہ سے زیادہ مستحکم کرنا چاہیے. پھر سورہ الحجرات میں ہی سامعین موضوع آیا کہ کوئی عورت کسی عورت کا, کوئی مرد کسی مرد کا, کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. تو مذاق اڑانے سے مطلب کیا ہے؟ عام طور پہ کہتے ہیں کہ کچھ صرف زبانی کلامی کچھ سمجھ لیا جاتا ہے کہ کسی کو مذاق کرنا, کسی کا مذاق اڑانا, دیکھو جی یہ کیسی ہے, یہ کیسا ہے, اسی کو سمجھ لیا جاتا ہے کہ یہ مذاق اڑانا ہے. بلکہ لیکن حقیقت یہ ہے کہ کسی کی نقل اتارنا بھی مذاق اڑانا ہے, کسی کو اشارہ کر کے تنگ کرنا وہ بھی مذاق اڑانا ہے, اور اس کی طرف اشارہ کر کے کسی دوسرے کو متوجہ کرنا کہ دیکھو اس کی یہ حرکت, اور تاکہ وہ اس کا ٹھٹھا اڑایا جا سکے یا اس کا مذاق اڑایا جا سکے, یہ بھی مذاق اڑانا ہے. اور یہ اس سے بھی اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے. پھر کسی فرد کے آپ لباس کے حوالے سے, اس کے بالوں کے حوالے سے, اس کے جسم کے حوالے سے, اس کی آنکھوں کے حوالے سے, کسی بھی زاویے سے آپ اس کو نشاندہی کر دیتے ہیں کہ دیکھیں اس میں تو یہ نقص ہے, اس میں یہ کمی پائی جاتی ہے. تو اس طرح بھی اگر کوئی مذاق اڑاتا ہے تو وہ بھی عیب اور نقص کو نمایاں کر کے لوگوں کو اس کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ دیکھو وہ تو لنگڑی ہے, یا وہ تو ایسی ہے, وہ تو بات کرتے ہوئے یہ کرتی ہے, وہ تو اس کی کوئی بھی خامی, کوئی بھی برائی یا کوئی بھی نقص اگر آپ اس کی نشاندہی کر کے اس کو ایک لوگوں کے مذاق کا نشانہ بناتے ہیں تو یہ سب مذاق اڑانے میں شمار ہوتا ہے, اس سے بچنا چاہیے. پھر سامعین سورہ الذاریات میں جو آج ہم اس 27ویں پارے میں آ جاتی ہے, تو سورہ الذاریات میں جب آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ فرشتے آئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس, اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے ایک بچڑا ذبح کر کے فوراً بھون کے ان کے سامنے رکھ دیا تھا. پھر ان سے پتہ چلا یہ فرشتے ہیں, تو پھر جب ذرا خوف کم ہوا تو انہوں نے پوچھا تھا کہ کس مہم پہ جا رہے ہیں آپ لوگ, اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس مہم پہ بھیجا ہے؟ تو فرشتوں نے یہ کہا تھا کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. سیدھا نہیں بتایا کہ فلاں قوم کی طرف, بس اتنا ہی کہا کہ ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. یہ صرف مجرم قوم ہی کیوں کہا گیا؟ کیوں نہیں بتا دیا گیا کہ وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف جا رہے ہیں اور وہاں ہم ان کو عذاب دینا چاہتے ہیں؟ لیکن بس فرشتوں نے یہ کہا, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی سمجھ گئے, اور انہوں نے بھی پھر کوئی مزید وضاحت نہیں طلب کی کہ اس نے بھی کی اچھا وہ میرے بھتیجے کی طرف, اچھا نے ایسے کوئی بات نہیں کی. اس کی وجہ کیا تھی کہ یہ قوم اتنی زیادہ بدنام ہو چکی تھی اپنے برے کرتوتوں کی وجہ سے, اپنے برے کاموں کی وجہ سے, کہ اس کا پھر نام لینے کے بجائے اس کے عمل کی طرف کہ وہ جو مجرم ہے, جرم کی انتہا کر دینے والی جو قوم ہے, اس کی طرف ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ ہم اس کو سزا دیں اور اس پر عذاب نازل کر دیں. اور اس عذاب کے حوالے سے جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر نازل کیا گیا, اس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ الذاریات میں یہ فرمایا ہے مسومۃ عند ربک للمسرفین, کہ حد سے گزر جانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے پتھر بھیجے ہیں, اور ان پتھروں کو نشان زدہ کر دیا گیا ہے کہ وہ ان پتھروں کے ذریعے اس قوم کے افراد کو نشانہ بنایا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ
कुछ पत्थर हैं वो भेजे गए और बस मार देंगे, जो मरा जो मर गया मर गया, जो बच गया वो बच गया, नहीं है। बल्कि अल्लाह ताला ने उसके लिए ये एहतमाम किया कि हर एक पत्थर को मुकर्रर कर दिया कि ये पत्थर पकी हुई मिट्टी, ये पत्थर फलां शख्स को जाके लगेगा, और ये पत्थर फलां, हर एक पत्थर के बारे में, शख्स के बारे में भी तायुन कर दिया किस जगह किस मकाम पर ये पत्थर जाके उसको लगेगा, और पत्थरों को ये हुक्म दे दिया गया कि तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारी ये है। तो फरिश्तों का काम सिर्फ इतना था कि उन्होंने आके वो पत्थर बरसाने थे। उसके बाद वो पत्थर खुद उनको ये जिम्मेदारी सौंप दी गई थी कि किस पत्थर ने किस फर्द को जाके हलाक करना है, तबाह करना है। तो कोई शख्स भी उसमें जो मुजरिम कौम में था उसको फिर बचाया नहीं गया, कि उसमें से किसी को भी इस्तिस्ना नहीं दिया गया, क्योंकि अल्लाह ताला ने पूरी तैयारी के साथ और पूरी सिस्टमेटिकली हर एक पत्थर हर एक मुजरिम के लिए तैयार करके भेजा था, और उसके ऊपर उसका टाइम और उसके लिए कब और कहाँ लगना है ये उसके लिए तय कर दिया गया था। ये है मफहूम मुसव्वमतन इंद रब्बिक। और ये मुसव्वमा, उसकी तफसीरात में और भी कुछ बातें आती हैं, लेकिन अब हम चाहेंगे कि कॉल की तरफ आ जाएं ताकि आपके सामीन के साथ जो सिलसिला है एक अच्छी खासी तादाद हम आज भी प्रोग्राम में शामिल कर सकें, और ऐसा ना हो कि किसी वजह से तादाद कम हो तो फिर जरा दुख होगा। जितनी ज्यादा तादाद हो जाएगी तो सामीन को उतना अच्छा मौका मिल जाएगा, और वो हो सकता है कि इस तरह वो इनामात के हासिल करने में कामयाब हो सके। तो अब दूसरा हिस्सा शुरू कर लेते हैं। सामीन, कतर चैरिटी के ताउन से पेश किए जाने वाले स्पेशल प्रोग्राम रमजान क्विज की शराइत और ज़वाबित से वाकफियत बहुत जरूरी है। 15 साल से कम उम्र अफराद रमजान क्विज में हिस्सा नहीं ले सकते। इनाम का हकदार बनने के बाद अगले किसी भी हल्के में हिस्सा नहीं लिया जा सकता। अगर किसी ने इनाम जीतने के बाद फिर हिस्सा ले लिया और दोबारा भी उसका नाम ड्रॉ में निकल आया तो फिर दोनों इनामात कैंसिल हो जाएंगे। किसी और के नाम से प्रोग्राम में हिस्सा लेना खिलाफे कानून और खिलाफे अखलाक है। प्रोग्राम में अपना वही नाम बताइए जो आपके कतरी आईडी में दर्ज है। इनाम का हकदार बन जाने के बाद अपने कतरी आईडी की कॉपी और मोबाइल नंबर इस ईमेल पर इरसाल फरमाइए ramadanquiz@urduradio.qa। रमजान क्विज में हिस्सा लेने के लिए टेलीफोन नंबर्स हैं 44131280 और 44874299। ये प्रोग्राम कतर चैरिटी के ताउन से पेश किया जा रहा है। जी सामीन, कतर चैरिटी के ताउन से पेश किया जाने वाले प्रोग्राम रमजान को इसके दूसरे हिस्से का आगाज करते हैं और आज की पहली कॉल रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, पहली कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अपना नाम बता दीजिए। मैं सरवर आलम महफूज आलम। दोबारा बताइएगा। सरवर आलम महफूज आलम। जी जरूर। जी, आप बता दीजिए कि अल्लाह के जिक्र में क्या क्या उमूर और चीजें शामिल होती हैं। सॉरी, मैं सुन नहीं पाया कि अल्लाह ताला के जिक्र में क्या क्या उमूर और चीजें शामिल होती हैं। किस किस चीज को अल्लाह का जिक्र कहते हैं? अभी हमने बताया ना, ज़बान से अल्लाह ताला की तारीफ करना एक, और उसकी इबादत करना जैसे नमाज रोजे वगैरह, और भी इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। इस तरह की चीजें हमने तो एक एक नाम लेके बताया ना, ये सब जिक्र के शुमार होते हैं। तो अब कुछ तो याद होना चाहिए ना भाई आपको, या सुन नहीं पाए? सुन नहीं पाया था मैं। हाँ, इसीलिए ना आपको मुश्किल पेश आ रही है। आप अपने अंदाज में। बहुत शुक्रिया भैया आपका। अगली कॉल ले ले जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी, अपना नाम बता दीजिए। जुबैर अंसारी। पूरा नाम जुबैर? जी, जुबैर अंसारी। बस अब्बा जी के नाम बता दें प्लीज। गफार मियां। जाना तो आपको पूछ के बताते हैं, फिर आप महीने के आखिर में पहुंच के भी यही हाल है कि अब्बा जी का नाम नहीं बता रहे। आईडी में सिर्फ नजर आई ना। छोड़ दें आईडी को। आप बता दीजिए कि अल्लाह के जिक्र में क्या क्या चीजें शामिल हैं, क्या क्या उमूर शामिल हैं। जी जी, अल्लाह ताला के जिक्र में जैसे उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हो, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मद रसूलुल्लाह,
یہ بھی دعا ہے, یہ بھی ذکر ہے, تسبیح ہے, رونا ہے, تلاوت ہے قرآن پاک, یہ سارے امور ذکر میں شامل ہیں. جی ٹھیک, بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. اللہ حافظ. وعلیکم السلام. جی اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ کا نام؟ جی میرا نام محمد صابر. ریڈیو کی آواز بند کریں قادر بھائی. جی کیا نام ہے؟ جی محمد صابر ضیاء الحق. محمد ساجد یہ صابر؟ صابر محمد صابر ضیاء الحق. جی جی ٹھیک ہے. جی آپ آج کی دعا بتا دیجیے. جی آج کی دعا بتا دیں. کون سی دعا آج ہم نے کس اس کا ایک حصہ بتایا آج؟ جی وہ بتا دیجیے. یاد کی ہے, سنی ہے یا نہیں؟ جی نہیں سن پائے دعا. اچھا بہت شکریہ. جی اوکے, اللہ حافظ. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام. آپ کا نام؟ کوثر علی نعمان. جی آپ بتا دیجیے کہ آج کی دعا کیا ہے. سبحان اللہ عدد ما خلق, سبحان اللہ ملء ما خلق, سبحان اللہ عدد ما فی الارض والسماء, سبحان اللہ ملء ما فی السماء ما فی الارض والسماء. ما فی الارض والسماء. بہت شکریہ بھائی. بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ. ہلو جی السلام علیکم. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صدر عالم. شیخ صدر عالم. شیخ نتلی. شیخ جی ٹھیک. جی آپ بتا دیجیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ذکر بتانے سے پہلے کیا اور کیوں پوچھا تھا. پہلے کیا انہوں نے دیکھا کہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان پہ ہلا رہے ہیں, تو پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو. کہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوں. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں تم کو ایسی دعا نہ بتاؤں کہ رات دن کرو گے تو اس کے برابر تم کو ثواب ملے گا. جی تو اس سے مطلب اللہ کے رسول کی محبت ظاہر ہوتی ہے کہ کتنی محبت ہے ان سے, اور دوسری چیز کی ان کے دل کے اندر شوق پیدا کرنا ہے تاکہ اس کو بہترین طریقے سے سنیں. بہت شکریہ بھیا آپ کا. بہت شکریہ آپ کا. اور یہ جو آپ نے کہا نا کہ اس رات دن وہ کرتے رہیں, وہ تھوڑا سا مفہوم سے ذرا واضح ہو جانا چاہیے کہ اگر کوئی فرد رات دن اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے اور ایک وقت یہ ذکر کر لے جو میں ابھی بتا رہا ہوں, تو اس کا اجر اس ذکر سے زیادہ ہوگا. یہ ہے اس کو مفہوم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں شیخ محبوب بادشاہ, شیخ سراج بادشاہ بول رہا ہوں. جی آپ بتا دیجیے کہ جب کوئی خبر ہم تک پہنچے تو ہماری ذمہ داری کیا بن جاتی ہے. جب کوئی خبر ہم تک پہنچے تو ہم بھی اس کو پہلے عمل کریں اور دوسروں کو پہنچائیں. نہ جی, آپ کہیں اور ہیں, سوال کہیں اور ہے. خبر آپ تک کوئی آئی ہے تو اس پر آپ کی ذمہ داری کیا ہے, اس خبر کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے. کوئی نیوز آپ کو ملی ہے تو آپ کی ذمہ داری کیا بتائے گی قرآن پاک میں. شیخ صاحب سنا تھا پروگرام یا نہیں سن پائے؟ ہلو لائن چلی گئی ہے, کٹ گئی. جی اگلی کال لے لیں. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں محمد وسیم اکرم. جی آپ بتا دیجیے کہ جب کوئی خبر ہم تک پہنچے تو ہماری ذمہ داری کیا بن جاتی ہے. جی جب کوئی خبر پہنچے تو اس کی تحقیق کر لینی چاہیے تاکہ کوئی منافق جو ہے ہمیں غلط خبر نہ دے اور ہم اپنے بھائی کو جو ہے نقصان پہنچا دیں. ٹھیک, اوکے, اللہ حافظ. ہلو السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اپنا نام بتا دیجیے. محمد انعام الحق محمد عثمان. جی آپ بتائیے کہ مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں, حدیث سے اس کی کوئی دلیل بتا دیجیے. حدیث سے کوئی دلیل بتاؤں؟ جی المسلم اخو المسلم. آگے کیا ہے اور اردو میں بتا دو تو زیادہ اچھا ہوگا تاکہ مطلب سمجھ میں آئے. مسلمان کا بھائی ہے, وہ کیا نہیں کرتا؟ ہاں وہ اس پہ ظلم کرتا ہے.
نہ اس پہ مطلب نہ اس پہ ظلم کرتا نہ مسلمان کا بھائی ہے. یہ مجھے حدیث آئی ہے ابھی. ہاں جی واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. جی یہ بھی عربی کے بجائے اردو میں بات کریں تاکہ لوگوں کو مفہوم پتہ چلے. اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں اس وقت رہتا ہے جب تک بندہ بندے کی مدد میں رہتا ہے. بندے کی نہیں, اپنے بھائی کی اصل موضوع بھائی ہے نا, تو اس لیے بھائی کا ذکر کیا گیا ہے. بہت شکریہ آپ کا انعام بھائی. اوکے اللہ حافظ. ہلو جی السلام علیکم. نام بتا دیں بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تنویر عالم عبد المنان. جی آپ بتا دیجیے تنویر صاحب کہ کسی کا مذاق نہ اڑانے کا مطلب کیا ہے؟ کسی کا مذاق نہ اڑانے کا مطلب یہ ہوا کہ مذاق نہیں اڑانا چاہیے. قرآن نے کہا کہ لا یسخر قوم, کسی قوم کا مذاق نہیں اڑایا کرے. ہم یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ مذاق سے مراد کیا ہے, کیا چیز مذاق بنتی ہے, کیا چیزیں ہیں. ہم نے ایک سے زیادہ چیزیں بتائی ہیں نا کہ یہ بھی مذاق کے شمار ہوتا ہے, یہ بھی شمار ہوتا ہے. وہ ذکر کیجیے, وہ بتائیے. مذاق سے مراد یہ ہے کہ جیسے کوئی ننگڑا لولا ہے, آپ اس کو بولیں گے کہ یہ ننگڑا ہے, لولا ہے, یا ویسے ہی بہت ساری چیز بہت دماغ میں تو نہیں آ رہا, لیکن وہی تو پوچھ رہے ہیں ہم کہ کیا چیزیں ہم نے بتائی ہیں کہ یہ بھی لوگ اس طرح بھی مذاق اڑاتے ہیں, اس طرح بھی اڑاتے ہیں, اس طرح بھی اڑاتے ہیں, اور سمجھتے ہیں کہ ہم تو یہ تو ایسی نارمل چیز ہے, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک جرم ہے. جی بہت گناہ ہے. جی ٹھیک, اوکے اللہ حافظ. ہلو جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ جی محمد اسجد انصاری, سمیع اللہ انصاری. جی آپ بتا دیجیے کہ کسی کا مذاق نہ اڑانے کا مطلب کیا ہے؟ کسی کا مذاق نہ اڑانا, کوئی آدمی اپاہج ہو, جیسے وہ تتلاپن بولتا ہو تو اس کو ہم اپنی زبان میں ایک ہو گیا. اور جی دوسرا کوئی وکلانگ ہے یا کوئی بال زیادہ بڑھایا ہے, یا اس طرح کا کچھ جملہ ہے. یہ تو اس کی جسم چیزیں ہوگی نا, اور جو ہم نے کچھ اور پہلوؤں سے بھی ذکر کیا تھا نا, اس طرف آئیے بھائی. جی اس کے جسمانی سے کوئی تعلق ہو, یا وہ تو آپ بار بار وہی جسمانی دہرا رہے ہیں. جسمانی کو چھوڑ کے کچھ اور بھی چیزیں تو ہو سکتی ہے نا بھائی. جی اس کی عادتیں ہو سکتی ہیں, اس کا لباس ہو سکتا ہے. جی اب جی ہاں اس کا بات بنتی. جی نہیں اس کا. جی السلام علیکم. بہت شکریہ. جواب لیا گیا ہے, صحیح مانا گیا ہے, لیکن نامکمل ہے. جی ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کا نام؟ جی میرا نام محمد جمیل اختر ہے. جی آپ بتا دیجیے کہ فرشتوں نے بتایا کہ وہ ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں, قوم کا نام کیوں نہیں لیا گیا؟ لوط علیہ السلام کا قوم تھا. کیوں نام نہیں لیا گیا فرشتوں کی طرف سے؟ جی کیوں نام نہیں لیا گیا؟ کیونکہ فرشتوں نے جو پتھر لے کر گئے تھے نا, تو ان کے اوپر نہیں پتھروں کو چھوڑیں, بس یہ بتائیے کہ اس نے فرشتوں نے نام لیے بغیر ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ مجرم قوم. اب مجرم تو بہت سارے ہو سکتے ہیں نا. جی تو اس قوم کے لیے صرف مجرم کا لفظ ہی کیوں استعمال کیا؟ کیونکہ ان لوگوں کے پاس جرم یعنی زیادہ وہ لوگ کرتے تھے, اور ان لوگوں کے دل میں یعنی اللہ کا خوف نہیں تھا, اس لیے ان کو پہچانے گئے. اس کا تھوڑا سا جواب صحیح ہے, تھوڑا سا غلط ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ وہ قوم, اس قوم کے جرم اتنے زیادہ تھے کہ وہ مجرم کے طور پر ہی معروف تھی کہ یہ قوم تو ہے ہی مجرم, اتنے زیادہ جرم ہے اس کے, تو اس لیے اس کو صرف مجرم قوم کہہ دینا کافی رہا. جی بہت شکریہ آپ کا. اوکے اللہ حافظ. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ جی نجمہ رفیق. جی نجمہ جی آپ بتا دیجیے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کے پتھروں کو نشان زدہ کیوں کہا گیا تھا؟ اور حد سے گزر جانے کے بعد لوگوں نے اللہ
एक पत्थर को मुकर्रर कर दिया था कि किस जगह पे वो मकाम पे उसको जाकर लगे पत्थरों को जिम्मेदारी दे दी थी कि वो आपने किसको लगना है फरिश्तों ने सिर्फ पत्थर बरसाए थे हर एक पत्थर अल्लाह की तरफ से ही मुकर्रर कर दिया गया था कि ये पत्थर फलां मुजरिम को जाके लगेगा ये है उसका निशान ज़दा करने का मतलब जिम्मेदारी सौंप दी की थी कि किसको जाके लगना है जी ठीक जी अल्लाह हाफिज बहुत शुक्रिया आपका अस्सलाम वालेकुम हेलो जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह शहजाद अंसारी गनी मोहम्मद जी कैसे सवाल क्या शहजाद अंसारी शहजाद अंसारी शहजाद अंसारी गनी मोहम्मद मियां जी गनी मोहम्मद मियां सर आप बता दीजिए कि कोरोना वायरस को ये नाम क्यों दिया गया कोरोना जो वायरस है उसको ये नाम क्यों दिया गया कोरोना क्यों कहा गया 1.5 साल हो गया बेचारे को आए हुए अभी तक आप उसका नाम नहीं पहचान पाए ये कोरोना वायरस जो ये कोविड-19 में आया ना ये कोविड-19 जी ठीक है उसको कोरोना क्यों कहा जाता है ये कोरोना वायरस ये डेंजर वायरस है ना डेंजर नहीं डेंजर तो है लेकिन डेंजर तो और वायरस भी है लेकिन इसको कोरोना क्यों कहा जाता है ये आपसे सवाल पूछा गया भाई बहुत शुक्रिया अगली कॉल ले लें जरूर सोचिए ठीक है ओके अल्लाह हाफिज अपना ख्याल रखिएगा हेलो जी अस्सलाम वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह नाम बता दे भाई शेख हजरत अली जी आप बता दीजिए कि आज की दुआ क्या है जी सुबहानल्लाह अदद मा खल्क़िही सुबहानल्लाह अदद मा खलक जी सुबहानल्लाह अदद मिम्मन नहीं सुबहानल्लाह मिल्अ मा खलक मा खलक जी लिखा हूँ थोड़ा गड़बड़ हो गया है अदरा याद कर लीजिएगा भाई हर्षद साहब जी ठीक है जी अल्लाह हाफिज जी अस्सलाम वालेकुम हेलो जलसाज प्रोग्राम रमजान क्विज जी अस्सलाम वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह जी आप नाम बता दीजिए अपना मोहम्मद एहसानुल हक मोहम्मद उस्मान जी आप बता दीजिए कि अल्लाह के जिक्र में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं जी अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र में अल्लाह रब्बुल आलमीन के हम्द व सना और इसी तरह से तिलावत कुरान पाक दुआ में रोना गिड़गिड़ाना ये और नमाज वगैरह ये सब इसमें शामिल होता है जी बहुत शुक्रिया आपका ओके अल्लाह हाफिज हेलो अस्सलाम वालेकुम हेलो जी अस्सलाम वालेकुम हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम अफसान अमीन वालेकुम अस्सलाम जी कैसे सवाल करना जी कैसे सवाल आप बता दीजिए कि कोरोना वायरस को ये नाम क्यों दिया गया है जी उसको इसलिए दिया गया है क्योंकि जो उसकी शक्ल है वो क्राउन की तरह यानी कि क्राउन शेप्ड है ठीक है बहुत शुक्रिया आपका अल्लाह हाफिज ओके अल्लाह हाफिज जी हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम रेडियो के बाद बंद करें रेडियो ऑफ करें शकीला फरदौसी जी आप बता दीजिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ये जिक्र बताने से पहले क्या और क्यों पूछा था ये दुआ बताने से पहले जो आज की दुआ ताकि उसके दिल में मोहब्बत पैदा हो और ख्वाहिश हो कि क्या ऐसा दुआ है ठीक बहुत शुक्रिया आपका अपना ख्याल रखिए ओके अल्लाह हाफिज जी अस्सलाम वालेकुम हेलो वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू शम्सुल दुहा मोहम्मद लुकमान जी आप बता दीजिए कि मुसलमान एक दूसरे के भाई हैं हदीस से कोई दलील बता दीजिए
मुसलमान का भाई है, वो उस पर जुल्म नहीं करता है और उसको किसी दुश्मन के हवाले भी नहीं करता है। बहुत शुक्रिया। जब भी मदद की जरूरत पड़ती है तो वो मदद करता है। बारकल्लाह फीक। वालेकुम अस्सलाम जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका नाम? अखलाक अहमद मोहम्मद इस्माइल। जी, आप बता दीजिए कि जब कोई खबर हम तक पहुंचे तो हमारी जिम्मेदारी क्या होती है? मैम एक सवाल करें। जब कोई खबर, कोई न्यूज हम तक पहुंचे तो हमारी क्या जिम्मेदारी है? हम उसकी अच्छी तरीके से जांच पड़ताल कर लें, क्या ये खबर सच है या इसको कोई नशर करने वाला कोई मुनाफिक वगैरह तो नहीं है कि जिसकी वजह से हमारे किसी मुसलमान भाई को उससे तकलीफ हो या उससे उसको नुकसान हो। जी बहुत शुक्रिया भैया, बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अमजद इकबाल याद मोहम्मद। वालेकुम अस्सलाम। जी अमजद साहब, कहाँ से सवाल पूछूं? ये जो कुरान पाक। जी आप बता दीजिए कि किसी का मजाक ना उड़ाने का मतलब क्या है? किसी का मजाक ना उड़ाने का मतलब ये है कि उसका चेहरा, उसके बाल, उसकी आंखें या उसके हाथ या उसके पाँव या इस तरह। ये तो ये सारी जिस्मानी चीजें होगी, बाकी दूसरी चीजें उसकी लुगत ज़बान से या ऐसा कुछ और मजाक उड़ाया जाए। उसके लिबास, उसकी आदत व अतवार। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ओके जी, अल्लाह हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी आपका नाम? यूनुस मियां अकबर मियां। जी आप बता दीजिए कि फरिश्तों ने बताया कि वो एक मुजरिम कौम की तरफ भेजे गए हैं, कौम का नाम क्यों नहीं लिया गया? जी, कौम के नाम इसलिए ने बताया कि हर एक लोग जानते थे कि कौन मुजरिम है, किसके ऊपर अजाब आने वाला है, इसलिए उन्होंने सिर्फ मुजरिम का नाम लिया। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अपना नाम? मोहम्मद इब्राहिम नैन बात करूंगा। जी आप बता दीजिए कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब के पत्थरों को निशान ज़दा क्यों कहा गया? हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब के पत्थरों को निशान ज़दा क्यों कहा गया? अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया था, पत्थरों को निशानदेह कर दिया था कि ये पत्थर उसी इंसान को लगेगी। फरिश्ते ने उछाल दिए। के हर एक फर्द के लिए एक पत्थर मुकर्रर कर दिया था। एक पत्थर मुकर्रर कर दिए थे। जी सर, बहुत शुक्रिया जी। ओके, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आफ्ताब आलम ताज मोहम्मद। जी जनरल जेके से पूछ लीजिए। जी आप बता दीजिए कि कतर चैरिटी रावलाकोट कश्मीर पाकिस्तान में कितने यतीमों की सरपरस्ती कर रही है? अंदाजन कतर चैरिटी रावलाकोट कश्मीर पाकिस्तान में कितने यतीमों की सरपरस्ती कर रही है? अंदाजन अंदाजा कुछ बहुत ज्यादा है, मैं नहीं बता सकती। कोई अंदाजा, कोई फिगर आपके जहन में क्या आता है? कितने? 50 लाख? क्या? नहीं ऐसे नहीं। चलिए ठीक है, 50 लाख। ओके, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जरूर। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम उबैद मियां बिन सदीक मियां। जी जी, आप बता दीजिए कि किसी का मजाक ना उड़ाने का मतलब क्या है? किसी का मजाक न उड़ाने से मतलब है उसका
मतलब उसका इखलाकी तौर पे कोई आदत है, चाहे जिस्मानी तौर पे उसका बाल, चाहे उसका लिबास और उसका आंख, उसका हरकत, कोई भी देख के उसका मजाक उड़ना, ये ऐसा लग रहा है कुछ इसका मतलब। इसी तरह ये आपको ये भी याद होगा कि हमने एक लफ्ज और भी इस्तेमाल किया था कि नकल उतारना, किसी की नकल उतारना, उसकी कॉपी करते हैं, तो ये जो कॉपी करके मजाक उड़ाना, ये भी मजाक उड़ाने में शामिल होता है। ठीक, जी सर, जी सर, जी बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आपका नाम? जी वो मेरा जवाब देने से पहले आवाज नहीं आ रही थी उधर से, मेरा मुकम्मल नहीं हो सका। मैं शेख महबूब बादशाह बोल रहा हूँ, तो फोन में गड़बड़ हो गया। अच्छा, हमने कहा शायद लाइन कट ऑफ हो गई है। जी नहीं, मैं हेलो बोल रहा हूँ। सवाल सुन लिया था आपने? सवाल सुना था आपने ना? हाँ, सुन लिया था सवाल के कि कोई खबर, मैं खबर की जगह मैं समझ लगा हुक्म आने से पहले दे उसका जवाब दे रहा जी। उससे मैं सवाल पूछ रहा था, तो बस जी वो कोई खबर सुनने से पहले सबको हमको तहकीक कर लेना चाहिए अच्छी तरह से कि सही खबर है या गलत, है कोई मुनाफिक है, इसका कोई क्या बोलते हैं, सही खबर बना के अल्लाह ताला ने मुनाफिक का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं फरमाया, बल्कि फासिक का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया है। फासिक जी, जो अल्लाह के नाफरमान होते हैं। बहुत शुक्रिया आपके शेख साहब। ओके, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जी, साजिद अली वहाबली। क्या? साजिद अली वहाबली। जी जीके का सवाल करें। जीके का, जी आप बता दीजिए, कतर चैरिटी इस साल कितने यतीमों को ईद के नए जोड़े तकसीम कर रही है? कतर चैरिटी इस साल कितने यतीमों को ईद के नए जोड़े तकसीम कर रही है? कोई आप हिंट दे सकते हैं? 1000, 2, 3, 4। 4000। चलिए 4000 ठीक है, थोड़ा सा आगे है मगर ये कि 4000 ठीक है सभी। हाँ ठीक है, ये है टोटल है 4390, तो आपने 40 माशाल्लाह। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। 2 कॉल और ले ले। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, एजाजुल हक नसीरुद्दीन। जी एजाजुल हक साहब, आप बता दीजिए कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब के पत्थरों को निशानजदा क्यों कहा गया? यानी हर पत्थर पे हर फर्द का नाम लिखा हुआ था, यानी अल्लाह ताला के हुक्म से हर पत्थर में मतलब हर फर्द का जो उसका नाम लिखा हुआ था, और ना तो उस पत्थर को हुक्म दिया गया था कि जाके तुमने फला आदमी को लगना है, उसको मारना। हाँ, फला आदमी को लगना है। जी बहुत शुक्रिया आपके जाद भाई। अब आखिरी कॉल ले ले। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहम्मद रिजवान अनवर। जी मोहम्मद रिजवान अनवर साहब, अगर आपको हम सरप्राइज के तौर पे आपसे बस सवाल आपके रख दें, आपको जवाब नहीं आता तो भी आपका जवाब सही होगा, और ये है कि एक नाम है जो 2 मुल्कों के शहरों में इस्तेमाल होता है। तराबलस है शहर का नाम। ये मुल्क कौन कौन से हैं जिनमें तराबलस नाम के शहर पाए जाते हैं? जानते हैं आप? जी नहीं, मैं नहीं जानता जी। अब मुझसे पूछ लीजिए। जी आप पूरा सवाल। तराबलस, जी आप बता दें। तराबलस लीबिया का कैपिटल है, लीबिया का दारुल हुकूमत, उसका नाम भी तराबलस है। और तराबलस लुबनान का शिमाली शहर है, बड़ा शहर है, मुसलमानों की अक्सरियत है वहां पर, उसका नाम भी तराबलस है। इसको इंग्लिश में ट्रिपोली कहते हैं और अरबी में, उर्दू में तराबलस कहते हैं। तो एक ही नाम के 2 शहर हैं, एक लुबनान में और दूसरा लीबिया में। अच्छा, अब रिजवान भाई जरा हमें ये बता दें कि हमारे पास नंबर हैं 27, इनमें से कौन कौन से 2 नंबर आपको अच्छे लगते हैं? 5 और 17। 5 और 17। खुद आप 3 नंबर पे थे।
چلیے بہت شکریہ آپ کا. 5 نمبر پہ ہیں ساجد علی وہاب علی. ساجد علی وہاب علی صاحب, آپ نے آج کا پہلا نام حاصل کیا. اور 17 نمبر پہ ہیں اخلاق احمد محمد اسماعیل. اخلاق احمد محمد اسماعیل, آج کا دوسرا نام آپ نے حاصل کیا ہے. تو محترم ساجد علی وہاب علی اور اخلاق احمد محمد اسماعیل, آپ دونوں سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے آئی ڈی کارڈ کی کاپی اور موبائل نمبر ہمیں ای میل کے ذریعے ارسال فرما دیں ramadanquiz@urduradio.qa. اگلی ملاقات تک کے لیے ڈاکٹر فوزیہ شفیق اور سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ. اللہ حافظ.